आया वा अज तेरा वचन जब मैं सुना तो मैं 100 गुना फल लेके आया। प्रभु मेरी समझ को खोल दियो, मेरी बुद्ध को खोल दियो। प्रभु जी तेरा वचन कहता है जे किसी को बुद्ध की घाट है तो मेरे मंगे मैं उसको देंगा। प्रभु सानू समझ दे, सानू आत्मिक बुद्धि दे, स्वर्गी समझ दे, तेरे भेतां दी समझ दे। प्रभु जब तेरा वचन असी सुनिए तो असी तुहानू समझ सकीए और ये अनुसार असी चल सकीए। प्रभु जी प्रभु ये सारा वचन तेरे द्वारा दिता गया है, तुहाडी आत्मा दिता गया है। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर तां जो आज का जो वचन है प्रभु जी, आज का वचन जो मेरे लिए होवे, खासकर मेरी जिंदगी के लिए होवे प्रभु, मेरे पवित्र रहने के लिए होवे मेरे परमेश्वर। प्रभु आज का वचन जो भी असीं सुनिए तो असीं अपनी जिंदगी के विच उस अनुसार चल भी सकीए। करे खुदावंद प्रभु तेरा वचन सानू पाप तो बचा के रखदा। तेरा दास दाऊद कहता है परमेश्वर मैं तेरे वचन अपने हृदय जमा कर लिया तां जो तेरा पाप ना करा। प्रभु आज तेरा वचन अपने हृदय जमा करना चाहती है। प्रभु आज तेरा वचन मेरे हृदय के अंदर आए तां जो तेरा वचन मेरी जिंदगी सिखाओ ना पा लेके आए। तेरा वचन मेरे हृदय जमा हो जाए तां जो मैं पाप ना करा। तेरा शुक्र कर दिया प्रभु, अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण च लै परमेश्वर। हर एक गल जो बोलने वाली है पवित्र आत्मा द्वारा बोली जाए। मेरे मुंह को इस्तेमाल करो पवित्र आत्मा, मेरी सोचों पर तेरा अधिकार आ जाए परमेश्वर। जहाँ तेरे बच्चे इस वचन सुन ये अपनी जिंदगी पवित्रताई में रहना सीखन मेरे खुदावंद। ये वचन मेरे लिए सब नाल बरकत का कारण हो जाए। पवित्र आत्मा इस वचन को खोल के सानू दसो ताकि समझ सकीए। इसी दुआ को सुन लिया, इसी विश्वास करते हैं क्योंकि तुसीं चंगे पिता हो। असीं जो भी तुहाडे तो मंगदे हां तुसीं सानू दिंदे हो। असीं विश्वास करते हैं अज भी असीं तुहाडे समझ मंगी तुसीं दे दित्ती है। साडी बुद्ध नूं तुसीं खोलता है, साडे आत्मिक गल्लां तुसीं खोलता है, उहदे लई तुहाडा धन्नवाद। साडी आत्मिक अखां नूं खोलण लई तुहाडा धन्नवाद। अपने बच्चों के भेद समझण लई समझ देण लई तेरा धन्नवाद। प्रभु मैं शुक्र करता हाँ अगला समा तेरे हत्थां विच दिंदे तू दुआ नूं सुणिया तेरा धन्नवाद। ये सारी बेनती स्वर्गीय पिता तुहाडे पुत्र साडे उद्धारकर्ता यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। तब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो खुदा दी हजूरी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी जय मसीह दी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। खुदा दी पाक हजूरी विच ਆਪਾਂ पिछले समय तो सिख रहे हां ईश्वरीय सुभाਅ ਦੇ बारे, परमेश्वर ਦੇ सुभाਅ ਦੇ बारे, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ प्रभु के सुभाਅ ਦੇ विरोध ਵਿੱਚ ਨੇ। पिछले हफ्ता आप सीखा सीगा सब काम बिना कुल कढ़ाई किया करो। सारे काम किवें कीते? बिना कुल कढ़ाई, बिना विवाद कीते, बिना झगड़ा कीते। जिदन असीं अपनी जिंदगी दे विच इस सुभाव नूं लै आवांगे, जिदन असीं अपनी जिंदगी दे विच कुल कढ़ाउणा बंद कर दांगे, जिस दिन आप अपनी जिंदगी दे विच वध घट बोलना बंद कर दांगे, उस दिन हालेलुया तुहाडा घर स्वर्ग बन जाएगा। की बन जाएगा? तुहाडे घर तुहानूं स्वर्ग लगेगा। शांति होगी घर च, कल्पनावां खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, विवाद खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। अज इन्हां गल्लां दा अज झगड़ा इंसान दी लाइफ दे अंदर। असीं हर दिन एक नवीं गल नूं सिखदे हां। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू हर रोज नवी गल सिखाउंदा है। किहड़ी गल सिखाउंदा है? नवी गल। नवी गल तुहानू पता है ये सुन सुनाउण वालियां गल्लां नहीं है, ये गल्लां अमल करन वालियां है। कई बार सानू लगदा है कि बड़ा वधिया वचन सी, पास्टर जी तुसीं वचन दिता बड़ा वधिया सी, साडी जिंदगी च प्रॉब्लम सीगी तुसीं वचन दिता, की तुसीं उस वचन ते अमल कीता? हालेलुया। मैं इस गल नाल सहमत हो गया, एग्री हो गया भाई तुहाडी जिंदगी दे अंदर इस वचन की लोड़ है। की तुसीं उस वचन नूं अपनी जिंदगी च लागू कीता है या नहीं कीता? गल इत्थे टुकदी है। सुनने ते सुनाउण नूं बहुत अच्छे प्रचारक है, अच्छा प्रचार करने वाले, वधिया वधिया सुनाउण वाले है। गल सुन ते सुनाउण दी नहीं है, गल आउंदी है अमल करन दी। जिस दिन असीं अमल करना शुरू कर दिता, हालेलुया, हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर
एक वचन लैके उनके उत्ते अमल करना सीख लो। मैं पूरी बाइबल को अमल करने वास्ते नहीं कह रहा एक दिन विच हर रोज। पिछले हफ्ते आप सीखा बिना कुरकुराए काम करना है। तुम उस वचन को लै लो। जेड़ा भी कोई घर का काम है, चाहे बाहर का काम है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसी तरह दिहाड़ी कर रहा है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद, बिना झगड़ा, बिना नुक्ताचीनी अपने काम को करो। एक वचन ही काफी है जेकर तुम इस्तेमाल कर लोगे। सब तो वध इंसान को दोषी ठहराने वाली उसकी जीभ। यकूब कहता है साडे अंगां विचों कोई धर्म की दुनिया की आ जीभ। हालेलुया। सारी पुआड़े की जीभ है। कहता है कहता किड्डे किड्डे जहाज एक छोटा जिहा पता हैंडल होंदा है जिहदे नाल वड्डा सारा जहाज मोड़िया जांदा है। एक निक्की जी जीभ आ, छोटी जी है। तो धर्म की दुनिया कहा गया है। कलाम कहता है जिन्हें अपनी जीभ ते वस कर लिया है ना, अपनी जीभ ते कंट्रोल कर लिया है, वो बंदा सिद्ध हो गया। हालेलुया। जीभ तो ही तो पाप शुरू होया सीगा। हालेलुया। शैतान ने पूछा, हवा ने बोल दिता। जे हवा चुप रही शैतान को पता होता किहड़ा फल खाना किहड़ा नहीं खाना, ते आपे विवाद खड़ा ना होंदा। हालेलुया। जीभ दा इदा पंगा सीगा। एक बहुत बड़ा बुर्ज बना लिया उन्होंने। कहते आओ परमेश्वर के विरुद्ध एक बुर्ज बनाइए जिहड़ा आसमान तिकर जाए, स्वर्ग तिकर जाए। जीभ की गड़बड़ी उत्थे हुई। हालेलुया। आज जो असीं सीखना है खुदा दे कलाम दे विच, आज दुनिया दे विच सब तो वध पाया जाने वाला पाप, और उस पाप के कारण सब तो ज्यादा लोग डिप्रेशन दे विच रहंदे आ, शैतान के अटैक दे हेठ रहंदे आ, गरीबी दे दायरे च रहंदे आ, रोगां च फसे हुए आ, घरां च कलेश आ, पति पत्नी की बनती नहीं है। एक अजिहा पाप है अज वो चर्चा करांगे जिहड़ा अज दुनिया दे विच सब तो वध पाप पाया जाता है, व्यभिचार। किहड़ा पाप पाया जाता है? व्यभिचार। कलाम कहता हर एक पाप जो इंसान करता है ना, वो शरीर के बाहर का पाप है। पर जे कोई व्यभिचार करता है तो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। अपने शरीर के विरुद्ध की करता है? परमेश्वर ने कहा तुहाडा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जेड़ा इनू की करेगा नाश करेगा। मैं उन्होंने नाश कर। ये बॉडी है ना, ये पाप वास्ते नहीं है, ये संसार का आनंद लेने वास्ते नहीं है, व्यभिचार करने वास्ते नहीं है, ये खुदा की महिमा करने वास्ते है। संत पौलुस कहता मेरी देह व्यभिचार दे लई नहीं आ, मेरी देह प्रभु दे लई आ, ते प्रभु मेरी देह वास्ते आ। इहदा अर्थ की है? मेरा जिहड़ा शरीर आ ये सिर्फ कले यीशु मसीह का ही आ, ते यीशु मसीह इस शरीर का है, वो इहदे विच रहिंदा है। इस शरीर दे नाल मैं व्यभिचार नहीं कर सकता। सानू पता जब इजरायली गुलामी चों निकल के आए तो उन्होंने समुद्र को खुदा ने चीरिया, रास्ता बनाया, समुद्र पार हो गए। हालेलुया। अगले देश जिसे मैं चढ़ाई करने जानी है, वो देश के सामने डेरा ला लिया। परमेश्वर उन्होंने नाल है। राज ने सुनिया एडा बड़ा फिरौन राजा, फिरौन इन्हां कोलों हार गया, लाल समुद्र विचों पाट गया, सुकी थां थाणीए पार हो गए। ये तो बड़े महान देवते की आराधना स्तुति करते हैं, एक बड़े परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं इन्हां नाल लड़ नहीं सकता। उन्हें की कीता, एक व्यक्ति बिलाम नाम का एक व्यक्ति सीगा, उन्हें बिलाम नूं बुलाया। बिलाम नूं कहंदा तू आ ते मेरे वल्लों इस कौम को श्राप दे। मैं सुनिया है
जिन्हों तू श्राप देना है श्रापित हो जाता है। जे तू इन्हों श्राप दे दिता तो मैं इन्हों जित लवांगा। हालेलुया। हुण जिहड़ा बिलाम आ वो भी परमेश्वर की मर्जी तो बिना किते जा नहीं सकता। उन्हें परमेश्वर ने पूछा, परमेश्वर कहता ना जाओ, मेरे लोग है, मैं उन्होंने मिस्र की गुलामी चो कढ़ के लेके आया। वो मुबारक लोग है, वो आशीष पाए हुए लोग है, तू शराब ना दे। कहता ठीक है। उन्होंने जवाब दिया, कहता जाओ भाई मैं तुहाडे नाल जा नहीं सकता। वो फिर होर लोगों को भेजदा। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल पिछे गलबात ना करें, आप गल्लां करनी, आप वचन सुनने वास्ते आए, बंदगी करने वास्ते आए। हालेलुया। होया कि हुण बिलाम में इस गल की समझ नहीं आई कि परमेश्वर कदे पछताउंदा नहीं। कलाम कहता वो इंसान नहीं है कि पछतावे। परमेश्वर पछताउंदा वे यार मैं भी बिलाम नूं रोक दिंदा जा। पछताउंदा नहीं है परमेश्वर, इंसान नहीं हो। उन्हें जेड़ी एक गल कह दी वो पक्की है, पर जे असीं जबरदस्ती उन्हें कही जावांगे, वो कही जावांगे, आज्ञा तो दे देगा पर ओहदे विच तुहाडा नुकसान होएगा, भला नहीं होएगा। बिलाम फिर परमेश्वर ने कहता प्रभु जी मैं जावां। बिलाम को सोचना चाहिए, एक प्रभु ने मना ही कर दिता तो फिर मैं बार बार प्रभु क्यों कह रहा। हालेलुया। जब पौलुस नूं एक प्रॉब्लम हो गई, एक बीमारी हो गई पौलुस नूं, तां पौलुस ने परमेश्वर नूं पुछया प्रभु मैनूं चंगा कर। परमेश्वर ने एक बारी उन्होंने कहता पौलुस मेरी कृपा तेरे लिए बथेरी है। उस तो बाद पौलुस ने कदे भी दोबारा वो प्रार्थना नहीं की। जो दोबारा प्रभु को गया, प्रभु को प्रभु कहता जा चला जा। हालेलुया। उन्होंने यह सीगा जे मैं जाऊंगा तो बुला के राजा जिहड़ा है वो मैनूं कुछ ना कुछ देगा। जो उत्थे जांदा गा वो जगवेदी बनाउंदे आ, बलिदान करते हैं। जदों इत्थे लिखिया है कि परमेश्वर ने मूँह दे विच वाक पाया। हालेलुया। पर जी रियल भाषा बाइबल लिखी गई उत्थे लिखिया जदों श्राप देण लग श्राप बोलदा सीगा तां ओहदे मूँह दे शब्द आशीष च बदलते जांदे सीगे। बाइबल हिंदी च लिखिया है परमेश्वर ने इस्राएली नूं कहंदा जदों बिलाम तुहानूं श्राप दे रिहा सी तां ओहदे मूँह दे शब्दां नूं मैं आशीष विच बदल दिता, कन्वर्ट कर दिता। हालेलुया। तुहानूं पता है खुदा ने श्राप दे नहीं दिता क्योंकि उन्हां च प्रभु दी हज़ूरी सीगी। एक भी श्राप उन्हां पर नहीं आया, एक भी विपत्ति उन्हां ते नहीं आई। विपत्ति आई कदों बिलाम जिहड़ा सीगा, बिलाम बलाक नूं कहंदा तुसीं अपने नगर दे विच सोहणियां कुड़ियां नूं इन्हां दे डेरियां वल भेजो। ये जिहड़े लोग आ इन्हां कुड़ियां नूं देखणगे, इन्हां नाल विपचार करनगे ते प्रभु इन्हां नूं छड्ड के चला जाएगा। एदा जित सकदा है। विपचार इदां दा पाप है जिहड़ा तुहाडी हज़ूरी तुहाडे विच खुदा दी हज़ूरी बणी नहीं रहिंदा है। हालेलुया। और राजे ने बिलाम की गल मनी, उन्होंने उन्होंने कुड़ियां नूं भेजिया जिहड़े इजरायली लोग सी वो खुदा दे वचन नूं जानदे सीगे क्योंकि उस पहला हुक्म खुदा दे चुका सीगा तू विपचार ना कर। जदों ही उन्होंने विपचार किया परमेश्वर उन्हां दे विचों चला गया, अलग हो गया। प्रभु की हज़ूरी उन्हां विच नहीं रही। वो विपत्ति विच पै गए, उन्हां उपर मरी आ गई, उन्हां विच डेथ होनी शुरू हो गई, मौत होनी शुरू हो गई लोगों की। विपचार इदां दा एक पाप है जिहड़ा इंसान की जिंदगी च शर्मिंदगी लेके आउंदा है। हालेलुया। विपचार एक अजिहा पाप है जिहड़ा तुहाडे घर चों खुदा दी हज़ूरी नूं अलग कर दिंदा है। खुदा तुहाडे नाल नहीं रह सकदा। अगर एक व्यक्ति विपचार कर रहा है और कह दे कि परमेश्वर मेरे नाल है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, परमेश्वर दे नाल नहीं है। कोई कलाम कहता है परमेश्वर विपचारियां दा न्याय करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे ते भराओ अज संसार दे विच सब तो ज्यादा पाप जिहड़ा पाया जाता है वो है विपचार। हालेलुया। विपचार के कारण
ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ HIV ਨਾਮ ਦੀ ਏਡਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਏਡਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ HIV ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਲ ਹੈ? ਵਿਭਚਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੋਬਾ ਕਰ। ਅੱਜ 2 ਜੀ ਆਏ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟੇ ਟੇਕੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ HIV ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਗੂ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਨੂਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20:14 ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20:14 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। तू जना ना कर। हाँ बस कलाम लिखे 10 हुक्म है। किन्ने हुक्म है? प्रभु ने इत्थे मिन्नत नहीं की, हाथ जोड़ के भाई विचार ना करा, जो मेरी बेनती है, मेरी मिन्नत है, आज्ञा दी है, हुक्म दिता है। हुक्म कलाम लिखा तू विचार ना करना। 17 वचन कहता तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। पंजाबी पढ़े 17 वचन। तू अपने गुआंढी दी करता लालसा ना कर। तू अपने गुआंढी दी पत्नी दा लालसा तू अपने गुआंढी दी पत्नी दा लालच ना कर। यही भी विचार है। हालेलुया। गुआंढी कौन है? जिन्हें साडे गुआंढी नहीं है, सारी पब्लिक साडी गुआंढी। चाहे कोई
किसी जिले च रह रहा, किसी स्टेट च रह रहा, किसी जिले च, किसी नेशन च रह रहा है, वो साडे गवांढी है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਲਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਭਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੌਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸੌਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭੈਣ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਦ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚਲੇਗੀ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਨਰਕ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਭਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਭਚਾਰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ। अगर तेरी पत्नी है तो अपनी पत्नी ना विश्वास योग रहे। अगर तेरा पति है तो अपने पति ना विश्वास योग रहे। संत पौलुस कहंदा पहला कुरिन्थिया 7:2 जरा पढ़ दो जल्दी जल्दी। पहला कुरिन्थिया परंतु हराम कार्यां दे कारण हर एक पुरुष अपनी ही स्त्री नु अते अपने हर एक स्त्री अपने ही पुरुष नु रखे। आमीन। और बड़े ध्यान नाल सुनो, कहंदा विभचार के डर से। और जेड़ा ऊपरला वचन पढ़ते हैं, कहंदा उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी थी ये अच्छा है,
कि पुरुष स्त्री को ना छूहे। कहता सब तो चंगी गल तो यह है कि जेड़ा आदमी है वो औरत को टच ना करे, स्त्री नो ना छुए। कहता फिर भी परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। किन्नी पत्नी हो ना? एक। किन्ने पति हो ना? एक। अगर इस तो अलावा है तो वो व्यभिचार है। वो किया व्यभिचार। व्यभिचार तानू नरक विच लेके जा सकता है, क्योंकि खुदा दा कलाम कहता है परमेश्वर व्यभिचार का सामना करता है। हालेलुया। शैतान इंसान को फसा लेंदा है। नहीं जी ये तो साडी भैन है जी, भैन दा फोन ते गल्लां करदा, फिर भैन दा रिश्ता बदलदा 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 होर रिश्ते विच बदल जाता है। मैं इदां घर खराब होंदे देखे आ। हालेलुया। शुरुआत में रिश्ता भैन भरा दा है, बाद विच रिश्ता होर रिश्ते विच बदल जाता है। इस रिश्ते को व्यभिचार कहा जाता है, पति पत्नी नहीं कहा जाता। पति पत्नी कहा जाता है जेड़ा तुसी परमेश्वर के वचन के राही संबंध खुदा दे कोलों पाया है। हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर की हजूरी विच पति पत्नी करके घोषित किए गए हो, प्रभु के दाद दा पति पत्नी हो। जेकर तुसी अलग इदा रिश्ता बनाया है तो पति पत्नी नहीं है, वो व्यभिचार है। वो किया वो पाप है, और खुदा नू पाप तो बहुत ज्यादा कहते हैं। हालेलुया। आज आप देखते परमेश्वर का वचन कहता, बड़े ध्यान नाल सुनो। एक बार यीशु मसीह दे कोले यहूदी आगे जे फरीसी लोग सी कहन लगे कि बंदा अपनी पत्नी त्याग सकता है। बड़े ध्यान नाल सुनना खुदा दा कलाम। यीशु मसीह ने क्या कहंदा, नहीं त्याग सकता। फरीसी कहते जी शरह च फिर क्यों लिखा है? यीशु मसीह कहंदा तोड़े मन कठोर होने के कारण मूसा ने तुहानू आज्ञा दी, पर शुरू विच इदां परमेश्वर ने आदम ने कितनी पत्नियां बनाईयां? बोलो एक ही सी कि परमेश्वर और बना सकता सीगा? बना सकता सीगा। मलाकी दी किताब कहंदी है, कहंदा उन्हें एक नूं ही क्यों रखिया? भली कि उहदे कोले होर भी आत्मा सीयां, एक ही उन्हें क्यों बनाई? खुदा नूं पवित्रता ही पसंद है। पति पत्नी जेड़े है इन्हां दा रिश्ता पवित्र है, इन्हां ते कोई दोष नहीं होता। फरीसी कहंदे जी यीशु मसीह ने क्या कहंदा, हरेक व्यक्ति जेड़ा अपनी पत्नी नूं अगर ओदी पत्नी व्यभिचार करदी है, व्यभिचार करती हुई नूं फड़ लैंदा है, यीशु मसीह कहंदा फिर है वो अपनी पत्नी छड्ड सकदा। जे व्यभिचार तो बिना छड्डदा है होर करना, बई ये सोनी नहीं है जी, ये कहना नहीं मानती जी, ये इन्होंने कुछ दिता लिया नहीं है जी। अगर कोई व्यक्ति एवें अपनी पत्नी को छड्ड दिंदा है अते दूजी नाल विआह करदा है, कलाम कहंदा ओ व्यभिचार करदा है। की करदा है? ते जेड़ी इदां छड्डी गई आ, जिन्हें व्यभिचार नहीं कीता उवें छड्डी गई आ, जदों ओ किसी दे नाल विआही जांदी आ वो भी व्यभिचार करदी है। इस तरह पब्लिक जिहड़ी धरती है अशुद्ध हो जाती है। जदों अशुद्ध हो जाती है खुदा दा क्रोध आउंदा है, फिर अजिहियां बीमारियां पैदा होंदियां जिन्हां दा कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर कोले भी कोई इलाज नहीं। तुहानू पता है परमेश्वर ने इजराइलियां नूं कनान देश क्यों दिता? परमेश्वर ने कहा तुसीं बाले चंगे हो इस करके नहीं, क्योंकि उस कौम ने की कीता है, उस कौम ने जेड़ी धरती में उन्हां नूं दित्ती सीगी उस धरती नूं अशुद्ध कर दितागा। की कर दिता है? अशुद्ध करता है। पाप कर करके धरती अशुद्ध है और इस धरती ते मैं रह नहीं सकता, तुसीं आओ इन्हां नूं भजा दिओ, तुसीं इस धरती नूं पवित्र करो, मैं इत्थे रहांगा। क्योंकि परमेश्वर दा भवन उत्थे बनना सी, मंदिर उत्थे बनना सी खुदा दा। हालेलुया। व्यभिचार तो बिना कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छड्डदा है तो बहुत बड़ा पाप करता है। तुहानू पता बाहरली कंट्रियां च सब तो ज्यादा पाप है। हालेलुया। उत्थे पत्नी
ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੱਡਤਾ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਿਭਚਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਭਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਰਸੌਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਸੰਜਮ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਤੀ 5:10 ਵਿੱਚ ਪੜੋ। तुसा सुनिया है जो ये किया गया सी भई तू जना ना कर, पर मैं तैनू आखदा हां कि जो कोई देवी नु बुरी इच्छा करके देखता है, सो तो ही अपने मनो ओदी नाल जना कर चुकिया। आमीन। हालेलुया। प्रभु दे वचन 'ਚ लिखा, तुम सुन चुके हो, कहा गया था विभचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले और अपने मन में उससे विभचार कर चुका है। दो तरह का विभचार होता है, एक फिजिकली होता है, शारीरिक तौर पे होता है, एक होता है अखां दे नाल। जिन्हें फिजिकली विभचार किया है और एक ने अखा ना किया, दोने इको विभचार दे पाप दे भागीदारी। हालेलुया। हुण कुदृष्टि डालदा कदों है एक व्यक्ति? तुहानू पता है फैशन का जमाना है, कई लड़कियां दे कपड़े सही नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक भैन दा सी शॉप पे गए, जिस शॉप से गए उस भैन ने जीन दी पैंट पाई हुई थी, इथों भी पार्टी पैंट, इथों भी पार्टी, और मैनू शर्म आ गई। ते है क्रिश्चियन सी, मैं अंदरों इन्ना दुखी होया, इन्ना दुखी होया। मैं प्रभु इन्हां नूं अजे तक समझ नहीं आई कि असीं लोकां नूं ठोकर खवा रहे हैं। अगर वो लोग कोई लड़के उन्हें देख के अपने मन च विभचार कर रहे हैं, ओदे दोषी ये लड़के तो है ही है, सब तो वध दोषी वो लड़की आ जिन्हें इदां दे कपड़े पाए। इन्नी शर्मिंदगी मैंने महसूस हुई, इन्ना मैं फील किया, मेरा दिल नहीं किया उन्हें बुलाने। हालांकि एक दो बारी उन्हें बुलाया नहीं सी, जैमती ने भी की। हालेलुया। जिन्हें तुसी मैनू सुन रहे हो, नौजवान बेटियां भैणां, तुहाडा पहरावा जिहड़ा है सुचज्जा होना चाहिए। ये तुहाडे उपर हुक्म नहीं है, पाबंदी नहीं है, ये तुहानू विभचार दे शिकार होने तो बचाउण वास्ते सुझाव आ मेरा। छोटे छोटे कपड़े कई लड़कियां पाउंदियां, तुहानू पता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਟਾਈਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਨਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਬੇਟੀ ਤੇ, ਉਸ ਬੇਟੇ ਤੇ, ਉਸ ਭੈਣ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਭਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਵਿਭਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੇ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਨੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਕਵਰ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯਹੂਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਕੂਗਾ ਕੌਣ? ਉਸ ਬੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਆਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा कलाम दे विच, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वे मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि डाले, अगर एक भाई किसी भैन नो, एक लड़का किसी लड़की नो गलत नजर नाल देख के अपने मन च विचार लियावे ते उन्हां विचारां विच अगे वधे, वो भी विचार कर चुका है। इसे तरह ही एक बेटी लई एक भैन दे वास्ते साडा विवेक शुद्ध होना चाहिए। तां ही पौलुस बार-बार कहता है विवेक को शुद्ध रखो, अपना अंतःकरण शुद्ध रखो। सब तो ज्यादा विचार च मोबाइल दे राही हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है यूट्यूब पे आ रहा है और बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां बड़े अच्छे तरीके से देखते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है विचार कराने वाली एक स्पिरिट है। हालेलुया। ਉਹ स्पिरिट ਜਿਹੜੀ इजाबेल ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, इजाबेल ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ स्पिरिट ਸੀ, आत्मा ਸੀ, ਉਹੀ आत्मा ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਭਚਾਰ ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਭਚਾਰ ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਗਰੀਬੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੱਢੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਗੁੰਦਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ? ਬਾਡੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣੋ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਣੋ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਭਚਾਰ ਕੇ ਡਰ से हरेक पति अपनी पत्नी को रखे और ਜਿਹੜੀ पत्नी अपने पति को रखे। हालेलुया। इस तो इलावा नहीं वो पाप का विभचार तो गुनाह है। आज नौजवान लड़के लड़कियां फ्रेंडशिप कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सब तो ज्यादा पाप आज के जमाने च हो रहा है। सानू लगता जी नॉर्मल गल है जी, फ्रेंड होना गलत थोड़ी है मास्टर जी। नहीं, गलत है। एक जिहड़ी औरत है जां तुहाडी मां हो सकती है, जां भैन हो सकती है। हालेलुया। ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਏਡਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਏਡਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਰਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੰਸਾਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਸੀ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀਏ 2 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेपरदेसी की थी। आमीन। इसलिए कि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साथी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗਵਾਹ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦੇਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ बढ़ो। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਥਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਰੂਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। आमीन। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? एक ही ਨੂੰ क्यों बनाया? ਕੱਲੀ ਹਵਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 2 ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰੋ।
ਉਹਦਾ वचन कहता क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी। परमेश्वर कोले होर आत्मा सीगियां, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? क्योंकि परमेश्वर ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ। हालेलुया। ਉਹਨੇ दूसरी स्त्री ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ नहीं। और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वे परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। इसलिए तुम अपनी आत्माओं के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। कहता अपनी पत्नी नाल धोखा ना करे, अपनी पत्नी नाल विश्वासघात ना करे, अपनी पत्नी को धोखा ना देवे। हर एक को कह रहा जिहड़ा वचन सुन रहा। हालेलुया। क्योंकि खुदा दी नजर दे विच ओह विचार है। हालेलुया। शैतान तुहानू ब्लैकमेल कर सकदा, नहीं इमोशनल जी मैं ਉਹਨੂੰ प्रेम करदा जी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ प्रेम करदी है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैकमेल कर सकदा, धोखा दे सकदा ਤੁਹਾਨੂੰ। पर खुदा दी नजर जो विचार है बदल नहीं सकता कोई, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ओदी पवित्रता ही मांग करती है तुसी पवित्र बने रहो। हालेलुया। आज संसार च पाप बहुत ज्यादा बढ़िया है मेरे प्यारे दे भरा। हर एक पति अपनी पत्नी नाल विश्वास योग्य रीति नाल नहीं जी रहा, पत्नी अपने पति नाल विश्वास योग्य रीति नाल नहीं जी रही नहीं। इसे कारण ही संसार दे ऊपर इदां दी मरियां आ रही, संसार से इदां दे रोग पैदा हो रहे संसार दे विच जिन्हां दा इलाज ही है नहीं। डॉक्टरां दे कोल ये कीदा फल है? साडे पाप दा फल। हालेलुया। खुदा विचार तो नफरत करता है। पौलुस कदे कहंदा, पौलुस कहंदा बहुत वधिया गल ए आ कि जेड़ा एक आदमी है वो शादी ना ही करे, कहंदा चंगा है कुआरा रवे, पवित्र रवे। वो चंगा कहंदा ना छुए स्त्री नूं, वो चंगा कहंदा। पर कहंदा जेकर वो विचार तो डर दे कारण कहंदा अपनी स्त्री रखे। कई लोग पवित्रता च बरकरार नहीं रहंदे। हालेलुया। अज मुड़ के पाप करदे अते पाप खुदा नूं पसंद नहीं है, विचारों नूं पसंद नहीं है। हालेलुया। खुदा नफरत करदा मेरे प्यारे दे भरा। आज अपने कहंदा अपने जीवन की करो, चौकसी करो, अपने मना च चौकसी करो। कोई सानू वेख रहा है कि मेरा शरीर दे मेरे कपड़े तो ठीक है। हालेलुया। दुनिया उल्ट हो रही है। लड़के लड़कियां वाले कपड़े पा रहे, कन्ना च मुंदरा पा रहे। मैं कदे जा जरे मैं प्रभु दी दासी जा रहे सी, एक लड़का देखिया सी, ਉਹਨੇ बहुत ਵੱਡੀ ਗੁੱਤ ਰੱਖੀ, ਪੂਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਆਤਮੇ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ। ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ 7 मूसा ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੋੜਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਰੀਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਟ ਜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੱਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰਦਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਰੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਏਗਾ। ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕੱਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਭਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਾਤਾ 2:16 ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਨੱਠਦੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਿਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੁਕ ਕੇ ਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਈ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਈ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ। ਕੌਣ ਛੁਡਾਏਗਾ? ਵਚਨ। ਕੌਣ ਛੁਡਾਏਗਾ? ਆਗੇ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਈ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ, ਉਸ ਉਪਰੀ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਣੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਘਰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੀਕਰ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਭੂਤਨਿਆਂ ਵੱਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਧੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਧੂ ਲੋਕ, ਨਰਕ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਚਾਰਿਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਖਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਪਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਕੱਢੀਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 21 ਦਾ 8 ਵਚਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 21 ਦਾ 8 ਵਚਨ। ਪਰ ਡਰਕਲਾ ਬੇਪਰਦੇਸਿਆ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਖੁੰਨੀਆਂ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝੀਲ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਬਾਲਣ ਥੋੜਾ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਝੀਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ 3000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ 3000 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ 4500 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਧੁੱਪੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ 3000 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਅੱਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਝੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਜਾ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੜਫੀ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਦੇਖਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਤੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਪਾਪ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹੀ ਪਾਇਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਦੂਮ ਤੇ ਗੋਮੋਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਡੇਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਭਿਚਾਰੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲੂਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੂਤ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਦੂਮ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਗੰਧਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਟੁਕੜਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਕਰਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਿਭਚਾਰ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 6 ਜਣੇ ਬਚੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਿਭਚਾਰ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਬਦਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਚੌਕਸੀ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਰਹੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹੋ ਤਾਂ 26 ਵਚਨ ਪੜੋ 6 ਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आमीन। क्योंकि वेश्या गमन के कारण मनुष्य टुकड़े का भिखारी हो जाता है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। 27 ਵਜੇ 26 ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਨਮੁੱਲ ਜਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸੜਨ, ਕੋਈ ਅੰਗਾਰਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਝੁਲਸਣ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ जो 29 वचन पढ़ते हैं, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी होती है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो वह दंड से ना बचेगा। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕੋਲੇ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਬਦਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੋ। ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਵੱਢ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਾਊਦ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ 100 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟਰਗਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹੀ ਕਰੋ ਪੰਜਾ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਵਿਭਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਭਰਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ, अपने मना च चौकसी करो, पवित्र बनो, पाप तो बचो। खासकर जो नौजवान बेटे बेटियां सुनते हैं, कलाम च लिखा है, पौलुस कहता जेड़ी लड़की पवित्र है वो अपनी बॉडी विच और अपनी आत्मा च पवित्र होवे अते प्रभु नूं प्रसन्न करदी है। ਐਵੇਂ ਜੇ ਲੜਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਨਮੂਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਗੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੋ ਜੇ ਇਹ ਆ
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਵਿਭਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। हालेलुया। सतारा अध्याय 2 वचन पढ़िए। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮਹਿ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਲਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ੇਬੈਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਕਤਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਰੋਜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਭਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੜਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
एक लास्ट वचन पढ़ के आप समाप्ति करेंगे। गलातिया 5:19 वचन, 19 ਦੇ 20 वचन। गलातिया 5:20 वचन। ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦ ਮੰਗ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂ, ਵੈਰ ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁੱਟ, ਵਿਪਤਾ, ਖਰੇ ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਭਚਾਰ, ਬਾਕੀ ਪਾਪ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਾਪ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥਾਤ ਵਿਭਚਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਭਚਾਰ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ, ਲੁੱਚਪਨ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੂਣਾ, ਬੈਰ, ਝਗੜਾ, ਈਰਖਾ, ਝਗੜਾ, ਈਰਖਾ। ਕਿਹੜਾ ਝਗੜਾ? ਈਰਖਾ, ਜਲਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम। हालेलुया। इनके विषय मैंने तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे कह भी चुका हूं, जो ऐसे काम करने वाले हैं परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बेशक कई जानी मैं बपतिस्मा लिया है जी, मैं यीशु मसीह ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਭਚਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਦਾਸ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਹਿਜਕੀਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜਕੀਲ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜਕੀਲ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਊਗਾ। ਹਿਜਕੀਲ ਉੱਡਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, बुरा देखना ना छड्या, बुरा सुनना ना छड्या, तब हालेलुया तुसी खुद जिम्मेवार होगे, पास्टर नहीं। पास्टर का काम दसना है, तोड़ा काम मनना है। मन लोगे तोड़ा भला, नहीं मनोगे तो अग ते गंदग दी चीज का तैयार करी बैठो बड़े चिर दी। तब हालेलुया तुहानू पता नहीं क्यों तैयार की है, तोड़े वास्ते नहीं सी वो कली शैतान वास्ते सी। कहंदा उन्हें शैतान जो दूतां लई तैयार कीती सी। एडी खतरनाक सजा है ना, बड़ी खतरनाक सजा है। प्रभु अपने बच्चों को किवें घल सकदा है?
ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚੌਕਸੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਪਾਪ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा प्राण शिक्ष पवित्र बनना चाहता हूँ। अगर ब्याह बने हो तो प्रार्थना करो मैं अपने पति नाल अपनी पत्नी नाल प्रभु विश्वास योग रह सका। प्रभु मेनू ग्रेस दे ये खन वाले करो सिरां नूं झुकाए प्रभु दी हजूरी दे विच प्रभु तुहाडे मनां नूं